ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک پرسکون سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ سارے جہاں میں سب سے عمدہ انسان تھا۔ وہ اتنا عالی ہمت تھا کہ لوگوں کی خیریت کے لیے اس نے اپنی ساری دولت بھی دے دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب یہ خبر پڑوس کی بادشاہ بروئن تک پہنچی، جو اپنی فوج کے ساتھ اس دیش میں کوچ کرنے نکل پڑا۔ بیچارہ بادشاہ جو اپنی سلطنت کو نہیں بچا سکا، مجبور ہو کر ایک نکلی داڑھی کا بہروپ لے کر ہاتھ میں اپنے اکلوتے بیٹے شہزادہ فیدر ہیڈ کو لیے اور ساتھ ہی اپنی ملکہ کو لے کر دور کسی دیش میں فرار ہو گیا۔ وہ بے مقصد پھرتے رہے اور آخر میں ایک ہری وادی میں آ پہنچے۔ جیسے ہی وہ خوشی کے مارے آس پاس دیکھ رہے تھے، اچانک ایک آواز نے کہا، کوشش کرو، اگر کوئی مچھلی پکڑ سکتے ہو تو۔ بادشاہ اور ملکہ حیران رہ گئے، پر جیسا انہیں کہا گیا تھا ویسا ہی انہوں نے کیا اور بہت ہی جلدی اس نے ایک بڑی مچھلی پکڑ لی، جس کا لطف ان سب نے اٹھایا۔ کھانا کھاتے ہی انہوں نے اس آواز کا شکریہ ادا کیا اور بادشاہ اور ملکہ نے فیصلہ کیا کہ اب سے وہ وہیں پر رہیں گے۔ بادشاہ نے ایک لکڑی کا چھوٹا سا گھر بنایا، جو اس عالیشان محل کے مقابلے تو کچھ بھی نہیں تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ وہاں پر وہ اپنے خاکسار گھر میں رہتے تھے اور بادشاہ پورے دن بس مچھلی ہی پکڑتا، کیونکہ مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں تھیں اور انہیں آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا، پر ساتھ ہی وہ بہت ہی خوبصورت بھی تھیں اور ہر طرح کے مناور سکیلز کے ساتھ لدی تھیں۔ زندگی بہت ہی منفرد، بہت ہی خوشنما اور پہلے سے خوش دل تھی۔ اب بادشاہ اور ملکہ اس بات سے نامعلوم تھے کہ بیچ ووڈز کی ایک پری بھی اس وادی میں رہتی تھی، اور یہ وہی تھی جس نے بادشاہ کی حالت پر ترس کھا کر اسے مچھلی پکڑنے میں کامیاب بنایا تھا۔ ساتھ ہی اسے بچے بھی بے حد پسند تھے اور ننھے شہزادے فیدر ہیڈ نے، جو کبھی روتا بھی نہیں تھا اور دن بدن خوبصورت ہو رہا تھا، اس پری کا دل جیت لیا تھا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بادشاہ اور ملکہ سے میل ملاپ کرنے لگی، بنا انہیں اس بات کا علم کروائے کہ وہ اصل میں ایک پری ہے۔ آج کا دن کافی خوشنما ہے نا؟ شاہی جوڑے کو میرا سلام۔ بیچ ووڈز، یہاں پر ہمیں اس نام سے مت پکارو۔ آپ یوں ہی فکر کرتے رہتے ہیں، شہزادہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ خیر، آپ کی اجازت ہو تو میں اسے آج شہر گھما لاؤں۔ اسے بھی علم ہونا چاہیے کہ باہر بھی ایک خوبصورت اور الگ دنیا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ وابستہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پر انہیں پتا تھا کہ بیچ ووڈز صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ ایک لڑکے کو باہر کی دنیا کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ ضرور، پر برائے کرم مغرب تک اسے واپس لے آنا۔ جی بالکل، ضرور۔ اور اس طرح شروع ہوئی طور طریق۔ پری بیچ ووڈز شہزادے کو اپنے محل میں لے کر جاتی ہے، جہاں وہ اسے جی بھر کے کیکس، مٹھائیاں اور بھی بہت کچھ دیتی ہے۔ اس طرح سے وہ بس اسے اپنے قریب لانا چاہتی تھی۔ پہلے تو شہزادے فیدر ہیڈ کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ وہ اصل میں ایک پری ہے، لیکن بعد میں اس نے اس کے نوازش کے لیے شکریہ ادا کیا۔ یاد رکھنا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، پر اپنے امی ابو کو یہ مت بتانا کہ اصل میں میں کون ہوں۔ سودا پکا؟ پکا۔ زندگی چلتی رہی جیسے گاڑی کے پہیے ایک ہموار سڑک پر گزرتے ہیں، اور شہزادہ فیدر ہیڈ بڑا ہو کر ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا، لیکن اپنی خوبصورتی کے باوجود وہ اتنا خالی اور خفیف ہو گیا کہ اس نے اپنے پرسکون دیش کو چھوڑ دیا اور پڑوس کے دیش چلا گیا، اور وہاں اہم کانہ حرکتوں میں دل لگی کر بیٹھا، جہاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ کافی مشہور ہو گیا تھا۔ ہمارا بیٹا کیسا ہے وہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اور مجھے معاف کیجیے گا، مجھے علم نہیں تھا کہ… ارے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اس کا بھلا چاہتی تھی۔ ہمارے خیال سے یہ اس کے شاہی خون میں ہی ہے کہ اسے یہاں کی زندگی راست نہیں آئی۔ بادشاہ اور ملکہ کافی غمگین تھے، اور ساتھ ہی پری بیچ ووڈز بھی اتنا ہی پریشان تھی۔ اسی وقت پری کی ایک پرانی سہیلی سیریڈین اس کے گھر میں ہانفتے ہانفتے گھس آئی۔ وہ اتنی ہڑبڑائی ہوئی اور غصے میں تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ارے آرام سے سانس لو، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟
सैरेडीन ने परी बीचवुड्स को समर आइलैंड की एक शहजादी कैलेंडीन के बारे में बताया, जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया था और अब उसे अफसोस हो रहा है। पर क्यों? मैं उसके मुआवजा से तंग आ गई हूँ। उसे बस खुद से मोहब्बत है और उसे लगता है कि वो सबसे ऊपर है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं उसे रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ आई। सैराडीन, मेरी बहन, तुम तो एक परी हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, बहरहाल तुम्हें उसे मुझे सौंप देना चाहिए था। मेरे ख्यालात उसके बारे में इतने बुरे भी नहीं हैं। मैं उसे खुद से बेहतर इंसान से मोहब्बत करवाऊंगी और उसका गुरूर तोड़ दूंगी। और मैं जानती हूँ कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। सैरेडीन इस इंतजाम से सहमत थी और उसकी पहली जिम्मेदारी थी कि शहजादी के आगे आने वाली सभी मुश्किलों को वो दूर करे और उसे शहजादी को उस जंगल के रास्ते से लेकर बादशाह और मलिका के पास ले जाना था। शाही जोड़ा उस शहजादी के दिलपसंद चेहरे और सादे कपड़ों को देखकर काफी हैरान था। उन्होंने उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया। अगले कुछ दिनों तक कैलेंडीन ने मलिका की घर सफाई में मदद की और बहुत ही जल्दी वो उससे घुल मिल गए। मलिका अपने बेटे के बारे में उसे सब कुछ बताती थी। वो खूबसूरत और दिलपसंद शहजादा फेदरहेड, और पता नहीं क्यों शहजादी कैलेंडीन को भी उससे मिलने की ख्वाहिश होने लगी। परी बीचवुड ने, जिसे इल्म हो चुका था कि शहजादी क्या सोच रही थी, फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। शहजादी, मेरे साथ आओ। परी बीचवुड कैलेंडीन को अपने महल में लेकर गई, पर पहले उसने एक मंत्र नाजिल किया। जब शहजादा महल में आया तो वो उससे भी कई दर्जे ज्यादा खूबसूरत और दिलचस्प था जैसा कैलेंडीन ने सोचा था। वो फौरन उसकी ओर खींची चली गई। हालांकि शहजादा फेदरहेड, परी अम्मी, आप कैसी हैं? कितने अरसों बीत गए। अब तुम्हारे पास अपनी परी अम्मी के लिए वक्त ही कहाँ है बेटा। बहरहाल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ओ सलाम, माफ करना, पर अम्मी मुझे पहले आपसे जरूरी बात करनी है। कैलेंडीन ये देखकर हैरान रह गई कि शहजादे ने उसे ठीक से देखा तक नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कैलेंडीन ने पूरी दिल्लगी का इस्तेमाल किया उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, पर वो नाकामयाब रही। ये क्या हो रहा है? मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। मुझे? कैलेंडीन बेहद शर्मिंदा हुई क्योंकि वो खुद शहजादे पर गाफिल हो चुकी थी और जिंदगी में पहली बार उसे ऐसी किसी चीज की चाहत हो रही थी जो कि नामुमकिन लग रहा था। परी बीचवुड्स ये सब देखकर हल्के से मुस्कुराने लगी और जब वो महल के बाहर आ गए उसने शहजादे के पास कैलेंडीन की एक शाबीह भिजवाई। इस शाबीह पर कोई मंत्र नहीं था। या अल्लाह, कौन है ये? वो अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा था और उसने जोर से घुल मचाया कि आज से पहले उसने इतना हसीन और दिलकश चेहरा कभी नहीं देखा था। उस शहर की हसीन लड़कियां अब उसके दिल को नहीं भा रही थीं। उनके ज़ाकी गोआई अब उसे दिलचस्प नहीं लग रहे थे और बेशक उन्हें भी अब शहजादा कम मिलनसार लग रहा था। और उन्हें जरा भी गम नहीं हुआ जब उसने ऐलान किया कि उसे गांव की जिंदगी ज्यादा पसंद है। और उसके बाद वो अपने अम्मी अब्बू के पास चला गया जो उसे वापस पाकर बहुत ज्यादा ही खुश थे। अब आपको पता ही होगा कि शहजादी कैलेंडीन शहजादे फेदरहेड को देखकर बेहद खुश थी, पर उसने उसमें एक बदलाव देखा और वो उसकी असली वजह जानने के लिए बेताब थी। अगले कुछ दिनों तक वो हैरान रह गई ये देखकर कि शहजादे को उसके आसपास रहना पसंद था और उससे बात करने में उसे बहुत दिलचस्पी थी। और फिर भी शहजादी को लगता था कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो कौन है? मुझे नहीं पता दोस्त, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो ही मेरी मुस्तकबिल है। ओह, काश वो मैं होती।
कुछ और वक्त बीत गया और कैलेंडीन और फेदरहेड अच्छे दोस्त बन गए। अजीब था, पर धीरे धीरे शहजादे को कैलेंडीन में वो शाबीह वाली मोहतरमा दिखाई देने लगी थी, हालांकि उसने खुलकर ये बात कभी नहीं कही। एक दिन परी सैरेडीन परी बीचवुड के साथ वादी में आई और उसने ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि कैलेंडीन वापस महल में लौट जाए। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं शहजादे? क्योंकि क्योंकि क्या? कुछ नहीं। कैलेंडीन की आंखों से एक आंसू का कतरा गिरा, क्योंकि उसे लगा कि पिछले कुछ दिनों में शहजादे को भी उससे मोहब्बत हो गई थी। चलो चलते हैं परी अम्मी। नहीं, रुको कैलेंडीन, मेरा मतलब शहजादी कैलेंडीन, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे छोड़कर मत जाओ। और उसी पल एक तेज रोशनी चमक उठी। जब वो थोड़ी कम हुई तो शहजादे फेदरहेड ने देखा कि उसके सामने भले ही कैलेंडीन खड़ी थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल उस शाबीह की मोहतरमा जैसा ही था। क्या? मैं क्या मसला है? मैं सब कुछ समझाती हूँ। और इस तरह परी बीचवुड ने शहजादे और शहजादी को सब कुछ बताया, जो हैरत ज़दा तो थे पर काफी खुश भी थे। दोनों को सच्चा प्यार मिल गया था और उन्होंने अपना सबक भी सीख लिया था। फिर क्या, खैर एक आलीशान निकाह तो नहीं, पर उससे भी कहीं बेहतर। कैलेंडीन की फौज की मदद से उन्होंने बादशाह ब्रुइन को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत वापस हासिल कर ली। और तब हुआ एक आलीशान निकाह और उसके बाद उनके बच्चे हुए, और आपको तो पता ही होगा, उसके बाद वो राजी खुशी रहने लगे।